जश्न है आए, शुक्र को साथ मिलाए, संग में प्रेम डाले ताले, कभी त्रिशूल को है कटते तुम्हारे, की जगह गंगा जल छिड़का है, कभी त्रिशूल को है कटते तुम्हारे, इसकी जगह गंगा जल छिड़का है, चले गए बोले बाबा लीला दिखाने, लीला दिखाने और दिखाने, लीला दिखाने लीला दिखाने भोले और लीला दिखाने शिवजी की चली रे सवारी, मिलती न ले उनके, उंगली पे न थे उनके, मुट्ठी में उसके समाना, हार गए जो से आने, शिव की बस ही जाने, शंका न मन में कुलाना, कभी वो हंसता कभी कविता हंसाने, महादेव के रंग पुराने, कभी वो हंसता कभी कविता हंसाने, महादेव के रंग पुराने, चले गए बोले बाबा लीला दिखाने, लीला दिखाने आज गौरा पे आने, 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 शिवजी की चली रे सवारी, बोले कृष्ण बोले भोले भोले, शिवजी की चली रे सवारी, चली रे सवारी, सृष्टि ही रानी उठी सारी, चले गए बोले बाबा लीला दिखाने, लीला दिखाने आज गौरा पे आने, लीला दिखाने आज गौरा पे आने। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। महामृत्युंजय के श्लोक का अर्थ है, हे शिव, आपका पूजन करते हैं। आप हैं बल और वृद्धि देने वाले। पक्व फलों की भांति गिर जाने से आप हमारा रक्षण करें और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें।
ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమఢమఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి కనకని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువణువున తన నడుమున నిలిచి చలనమి కలిగించరా అస్మం చేసే అసురుడే అగ్నిలింగమై పలికారా అమరమై ముంచై జనలింగమై ఘోరా బలమై పదమై ప్రబలమౌ లింగమై బలమిడరా జగమే నడిచే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర ధీర
डम डम डमरू बाजे, शिव शिव गाए दुनिया सारी, शिव की महिमा सबसे न्यारी। शिव की सूरत, शिव की मूरत, मंदिर मंदिर, शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। जब शिव का त्रिनेत्र खुल जाए, धरती कांपे नभ घबराए, जो बैरी शिव से टकराए, उसको कोई बचा ना पाए। समंदर, शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर।
ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾਗਰਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਭਗਤ ਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। काश्मीर मुख मंदिर अंबिका, सच दी जोत पर कास जो तन वारे वारे जावा मेरी सचिया जोता दे वाली मां के जोता दे मैं वारे वारे पहले उपजे आपने रहना, आपने रहना मैं वारे दुती जवान पा मात जो दे मैं वारे वारे जाना। दुती उपजे तितर लोकी मैं वारे होते चारे वेद जोता दे वारे वारे जाना मेरी सतिया जोता दे वाली मां ते जोता दे वारे। पंज में उपजे पंज ने पांडो, पंज ने पांडो मैं वारे में सत्यान रैण जोता दे मैं वारे वारे जाना। सत में उपजे सत की सीता, सत की सीता मैं वारे अठ में अष्टभुजी मात जोता दे मैं मेरी सचिया जोता दे वाली मां के जोता दे मैं नौ में उपजे नौ ने राता, नौ ने राता मैं वारे दस में दस आव
15 ਤਿੱਤੀਆਂ 15 ਤਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ 16 ਕਲਸ਼ ਪੂਰਨ ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਮਾਂ ਜੈ ਮਾਂ ਜੈ ਮਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਭਗਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਹਲੇ ਵੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਪੁੱਛਦੀ ਮਾਤਾ ਲਾਡਲੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਲਿਆ ਹੋਰ ਨਾ ਚੜਾਈਆਂ 7 ਸਪਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਵਚੜੇ ਨੇ ਸੀ ਚੜਾ। ਭਗਤਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਭਗਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਏ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਏ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਏ ਨਾਮ। ਮਾਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਮੈਂ ਚਿਰਾਉਣਾ ਏ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਪਦਾ ਏ ਨਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਪਦਾ ਏ ਨਾਮ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਭਗਤਾ ਕੀਏ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਮ ਕੀਏ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਮ। ਸਰ ਰੁਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਭਗਤਾ ਚਾਨੂ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਨੂ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਨੂ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਭਗਤ ਜਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜੈ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨੂ ਭਗਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨੂ ਭਗਤ ਹਲੇ ਵੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਪੁੱਛਦੀ ਮਾਤਾ ਲਾਡਲੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਲਿਆ ਹੋਰ ਨਾ ਚੜਾਈਆਂ 7 ਸਪਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਵਚੜੇ ਨੇ ਸੀ ਚੜਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਰੁਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਭਗਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੋ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਆਗੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣਵ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਦ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਦ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹਾਰ ਮੈਂ ਭਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਧੰਨ ਮੰਨ ਲੀਦਾ ਉਪਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਭਲੇ
ਧੰਨ ਮੰਨ ਲੀਦਾ ਪਰੰਪਾਰ ਹਾਰੇ ਜਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਓ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਓ। ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਇਧਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖਰ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਮਾਰ ਘੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੋ ਗੁੱਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੀ, ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਘਰ ਘਮਿਆਰ ਘੜੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਭਗਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਘੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਘੜੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਉੱਪਰ ਨਾ ਨੀਚੇ। ਜਦ ਥੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਰੀਆ ਹਿਮਾਚਲੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਮਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਮਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਤੋਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਲੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਆਗੇ ਅੰਬੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਮਰੀਆ ਜਾ ਮਾਰੀਓ ਨਾ ਪਾਂਡਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਮਰੀਆ ਜਾ ਮਾਰੀਓ ਨਾ ਪਾਂਡਵਾ, ਨਿਕਲੀ ਲੋਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇਵਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖ ਮਲਮਲ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਵਨ ਬਣਾਓ। ਪਾਂਡਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਮਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲਾਂ। ਮਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਮੰਗਵਾਇਓ ਸਾਰਾ ਮੰਗਵਾਇਓ ਚੰਦਨ ਨਹਿਰ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ
ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹਿਰੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਏ ਤਾਰਾ ਮੰਗਵਾਈਏ ਕਦਨ ਰਹਿ ਬਾਬਾ ਬਾੜੀਏ ਅਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਜਦ ਰਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਪ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੇ ਪਲਟੀ ਇੱਕ ਗਲੜ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਖੀਰ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਅੰਬੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਆਇਆ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਕਰੰਗ ਸੱਪ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਵਿਸਵਾ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅੰਬੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਕਰੰਗ ਰਸੋਈਏ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਖੀਰ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਗਲੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਗਿਰਜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਤੋਂ ਕਥਾ ਮੋੜ ਖਾਂਦੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਰਾਜੇ ਦਰਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਰੇਨਕਾ ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰੇਨਕਾ ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਵਰਤ ਅਪਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨਕਾ ਨੂੰ ਰੇਨਕਾ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਰੇਨਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੇਰਾ ਮੱਛੀ ਤਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਨਕਾ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਵਾਂ ਉਸਨੇ ਪਕੌੜੇ ਛਕ ਲਏ ਮੇਨਕਾ ਤੇ ਰੇਨਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਆ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਪਾਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਵਰਤ ਪਾਰਨ ਮੌਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਵਰਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤ ਲੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਮਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਸਦਾ ਆਪੇ ਫਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ 7 ਫਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਖੀਰ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਤੀਰ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਚਿਪਕ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਚ ਨਾ ਮਾਰਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਧਰ ਰਸੋਈਆ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਚ ਨਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਲੀ ਨੇ ਸਤੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜੱਫਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧੀ ਖੀਰ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗੀ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨੀਚਣਗੇ ਤੇਰਾ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਲੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪਟਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਟੋਹੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹਾ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਫੁੱਟ ਸੱਪ ਦਾ ਕਰੰਗ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੋ ਕਿਰਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ
ਪਰ ਆ ਸੱਪ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਿਰਲੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਲੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ, ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਪ ਅਟਲ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਗਤ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਕੱਚੇ ਤਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਾਪ ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨੀਚਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੇਠੇ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੇਵਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜੇਠੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਟੇਵਾ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਪਰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤੋ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਨਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਨਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਦ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਖੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਲਗਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਲਗਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਲਗਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਪੰਡਤ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਜਨ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਸਿਰ ਦਾ ਪਾਰ, ਕੰਨਿਆ ਸਿਰ ਦਾ ਪਾਰ, ਕੰਨਿਆ ਸਿਰ ਦਾ ਪਾਰ। ਦਿਲ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਕੇ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਮਾਰ, ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਮਾਰ, ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਮਾਰ। ਰਾਜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚੇ ਤੇ ਘਬਰਾਵੇ, ਸੋਚੇ ਤੇ ਘਬਰਾਵੇ, ਸੋਚੇ ਤੇ ਘਬਰਾਵੇ। ਕੰਨਿਆ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੁਲ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਆਇਆ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਬੋਲੇ ਹੇ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਾਵਾ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾ ਤਾਇਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ। ਰਾਗ ਕੁਲ ਰਾਗ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਅੱਜ ਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬਲ ਦੀ, ਲੋਕ ਰੂੜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੱਗ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਵੇ ਅੱਜ ਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬਲ ਦੀ, ਲੋਕ ਰੂੜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ
ਰਾਜੇ ਕਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੇ ਸੜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਵਲ ਦੀ ਲੋਕੋ ਰੁੜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਵਲ ਦੀ ਲੋਕੋ ਰੁੜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਵਲ ਦੀ ਲੋਕੋ ਰੁੜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਉਧਰ ਕੰਨਿਆ ਨਦੀ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਪੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਤੇ ਗਿੜਵੀ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਟੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਦੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਤਪੀਆ ਵਿੱਚ ਹਪਜੂ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੀਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਪੀਆ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤਪੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਲ ਤੇਰਾ। ਪੀਲ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦ ਪੀਲ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲ ਉਸ ਪੇਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਟੀ ਉਸ ਵੱਲ ਰੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪੇਟੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਈ। ਪੀਲ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਪੀਆ ਬੋਲਿਆ ਪੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਲੈ ਜਾ। ਪੀਲ ਨੇ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪੀਲਣੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਪੀਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੀਲਣੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਊਗੀ, ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਪੀਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਵਾਜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਲੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਪੀਲ ਅਤੇ ਪੀਲਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਨਿਆ ਪਰਾਈ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਨਿਆ ਪਰਾਇਆ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਿਲਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ ਨੀਚਾ ਕੰਨਿਆ ਪਰਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਕ ਗੀਤਾ। ਕੰਨਿਆ ਪਰਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਕ ਗੀਤਾ। ਜੰਡ ਕਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਚੂੜ ਚੱਕ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜ ਚੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਜੱਟ ਵਾਲ ਪੱਖਣਾ ਪਊ ਨੀਚਾ। ਕੰਨਿਆ ਪਰਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਕ ਗੀਤਾ। ਕੰਨਿਆ ਪਰਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਕ ਗੀਤਾ। ਕੰਨਿਆ ਪਰਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਕ ਗੀਤਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। दरबार की माँ के प्यार की अपने अपने परिवार की। ਹਾਂਜੀ ਭਗਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਮਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਲਣੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਲਣੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਗਿਆ ਤਾਂ ਭਿਲਣੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁੱਕੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਧੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ। 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਕੋ ਦਾ ਬਾਪੂ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਪੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਨਵਾਨ ਆਇਆ। ਬਰਾਤ ਆਈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਫੁੱਲ ਪਏ ਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਉਹ ਪੀਲ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਜ ਗਿਉਣ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਪੀਲ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਪੀਲ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਜ ਗਿਉਣ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹੀਏ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਦਸਦਾ ਰਾਜੀ ਪੀਰ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਉਰ ਕਮਲ ਆਇਆ। ਪੀਰ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿਉਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਗਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਧੀਏ ਪਿਆਰੀਏ ਨੀ ਪਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਜੈ। ਕਿ ਧੀਆਂ ਤੁਰੋ ਗੋਗਾਨੀਆਂ ਕਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਧੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਚਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟਣਾ ਦੇਣ ਚਾਰੇ। ਧੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਦਾਜ ਦਾ ਡਿੱਕਾ ਡਾਉਣ ਸਾਰੇ। ਦੇਣ ਧੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ,
ਕਲਮ ਲਹਿਰੀ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਚਵਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸੋਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰਸਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰਸਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਆ। ਕਲਪ ਚਾਵਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਵੱਜੇ, ਮਸੀਹ ਘਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਠ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਏ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨੌਹਾਂ ਵੀ ਮਾਵਾ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ, ਨੌ ਮਾਂ, ਧੀ, ਪੁੱਤ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਾਇਓ ਮੇਰੇ ਡਾਡਿਆਂ ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਾਇਓ ਮੇਰੇ ਡਾਡਿਆਂ ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਡਾਡਿਆਂ ਰੱਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਡੋਲੀ ਸਸੁਰਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਈ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸੀ, ਕਰੇ ਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਧੀਏ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਐਸ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਸੱਸ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰੁਕਮਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆ ਰੁਕਮਣ ਭੈਣ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ, ਆ ਰੁਕਮਣ ਭੈਣ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ। ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਰੁਕਮਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਆ ਰੁਕਮਣ ਭੈਣ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੜੇ ਬੱਚੇ ਕਣੀ ਪੀੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੰਗਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਰਾ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਆ ਰੁਕਮਣ ਬੋਲੀ, ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਸ ਤੋਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ,
ਰੁਕਮਣ ਭੈਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਤੀਜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਰੁਕਮਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੁਕਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਕੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਜਾਏ ਮੁੱਕ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਜਗਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਧਰ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਲੰਗਰਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਾ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਗਰਾਤਾ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਣਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਰੁਕਮਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਲਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਾ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ। ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੁਣ ਰੁਕਮਣ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੈਣ ਜਗਰਾਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰੁਕਮਣ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ 101 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਗਰਾਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਗਤੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬੀਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੁਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਭਗਤੋ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁਖਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵ ਕਰਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਈ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਸ਼ ਘਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦ ਬੁਰਸ਼ ਘਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਟੇ ਤੇ ਪੱਚਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਫੂਕ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰਾ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੂਟੇ ਤੇ ਪੱਚਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਫੂਕ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਹਾਏ ਦਵਾਈ ਕਰਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਨ ਚ ਕਰੋ ਨਾ ਬਾਤੀਏ, ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਵਾਏ ਤੇਰੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਪੌਣੇ ਵਾਲੀਏ ਚੰਗਾ ਵੇ ਜਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ, ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਵਾ ਰਾਣੀ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀਏ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਟੁੱਟੇ ਆਏ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਰੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੜੋ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਭਰਾਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਤੇਰਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਾਤਾ ਤਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਤੇਰਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਾਤਾ ਤਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਪੰਜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਰਜਨ ਜਬਰ ਚਲਾਇਆ, ਓ ਮਾਤਾ ਅਰਜਨ ਜਬਰ ਚਲਾਇਆ, ਅਰਜਨ ਜਬਰ ਚਲਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਾਗੀ ਤੇਰਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ
ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਲਵਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ? ਕਾਲਾ ਮੈਨੇ ਚੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੀ ਜਾ, ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਦਲ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੜੋ ਪਈ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਆਪ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰ ਦੀ ਚੀਖ ਤਾਣੀ ਦੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਰੁਕਮਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪੱਲਾ, ਪੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਪਤੀਵਰਤ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਤਾਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ। ਆ ਲੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀਏ ਠਹਿਰ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿਖਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਗੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹਾਮਾਈ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਛੋਲੇ ਸਪਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਭਗਤੋ ਤਗੜ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗਿਰੀਆਂ ਚਵਾਰੇ, ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਾਈ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਲੇ ਸਪਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਭਗਤੋ ਤਗੜ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਿਰੀਆਂ ਚਵਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਾਈ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਝਰੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ ਔਰ 버ਗਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ 버ਗਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰੀ ਚਾਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਬੈਠੀ ਘਰ ਘਰ ਡੇਰੇ ਲਾਈ। ਚੰਦਰੀ ਚਾਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਬੈਠੀ ਘਰ ਘਰ ਡੇਰੇ ਲਾਈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਮਾੜੀ ਜੂਨ ਪਤੀਲੇ ਦੀ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੜ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਪੀ ਗਿਆ ਨੀਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕਰੇ ਲੇਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ। ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਤੇਰਾ ਹੇਠਲਾ ਵੇ ਰਾਜਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਜਗਨ ਕਰਾ ਤਾਰੋ ਮਈਆ ਤਾਰੋ ਮਈਆ ਤਾਰੋ ਮਈਆ।
तो माड़ी के खंडा राजा चलिया पग तो पहुंचा महिला दे विच जा तारो नीले घोड़े नूं राजा मारिया राजे ने नीले घोड़े नूं राजा मारिया राजे ने आंदा सी पछे आया तारो खिच के खंडा जदों मारिया राजे ने खिच के खंडा जदों मारिया राजे ने दिता सी सीस चुक के शीस राजा चलिया पग तो चुक के शीस राजा चलिया पग तो पहुंचा रानी दे कोले जा तारो 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 मैया तारो मैया इसनू निक्का निक्का चीर दे विराजिया इसनू निक्का निक्का चीर दे विराजिया अगनू दे बचा तारो तारो मैया तारो तारो मैया आल राणिए तू देवी वेख लै आल राणिए तू देवी वेख लै अपना तू पंत बता तारो तारो मैया रानी कहती बादशाह जी हजे तुसी पहली पौड़ी चढ़े हो राजा कहता राणीए मैं तेरा चले पग तो चुक के खंडा राजा चले पग तो पहुंचा महिला दे विच जा तारो तारो मैया तारो मैया बेटा बेटा कह के राजा मारिया पुत्र नू बेटा बेटा कह के राजा मारिया पुत्र नू आंदा सी भजे आया तारो खिच के खंडा जदों मारिया राजे ने खिच के खंडा जदों मारिया राजे ने दिता सी सीस उतार तारो चुक के शीस राजा चलिया पग तो पहुंचा रानी दे कोले जा तारो आल राणिए तू आ भी देख लै अपना तू पंत बता तारो अगनू दे बचा तारो रानी कहती बादशाह इसको निक्का निक्का चीर के बढ़ती बादशाह जी जोत जगाओ कहता राणीए तेरे पिछे लग के मैं अपना नीला घोड़ा वार दिता तेरे कहने ते मैं अपना पुत्र रविदास वार दिता पर जोत मैं नहीं जगाउणी तेरी मां दे विच इन्नी शक्ति है तो जोत अपनी आप जगनी चाहिए है मैं जोत नहीं जगाउणी मां के फरियाद की कि मां राजा हजे भी पूरी जिद करदा पहुंच वाला मां पहुंच आगे तो पंजा हाँ जी भगत जी पग तो दिता सी पंत बता तारो सारी संगत तालियां मारो के ज्वालामुखी चलिया पग तो दिता सी जगन करा तारो
ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਰਾਜਿਆ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾ ਤਾਰੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਦਾ ਮਾਨੂੰ ਭੋਗਨ ਵਾਦਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਦਾ ਮਾਨੂੰ ਭੋਗਨ ਵਾਦਤਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੀਜਾ ਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪੱਗ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪੱਗ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਭੱਜੇ ਆਇਆ ਤਾਰੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀਏ ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਚੌਥਾ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤਾਰੋ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਭੱਜੇ ਆਇਆ ਤਾਰੋ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀਏ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਏ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਗੋ ਉਸ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪਛਤਾਵੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਭਗਤੋਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਲਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਰਾਜਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਰਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਤ ਬਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਈਆ ਅਗਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਈਆ ਅਗਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤਾਰੋ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਰਾਜਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਰਾਜਿਆ ਸਦਾ ਤੇ ਪਵਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ तो हाँ मैं भक्तों को बेनती करा कि सब तो पहला
ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਗਰਣ ਕਿਸਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਾਗਰਣ ਕਿਸਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜਨ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਾਗਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਗਰਣ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਾਗਰਣ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਫਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਪਾਰਵਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਕਰਮਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਸੋ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ